So first of all, a very good morning to all of you. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रीवियस लेक्चर मध्ये आपण डिफरन्शिएशन या चॅप्टरचे पूर्ण प्रॉब्लेम एड केले आहे. आज डिफरन्शिएशन या चॅप्टरचे आपण y equal to f of u, if y equal to f of u is a differentiable function of u, y equal to f of u is a differentiable function of u and u equal to g of x, u equal to g of x is a differentiable function of x, y equal to f of u and u equal to काय म्हटलंय g of x is a differentiable function of x such that the composite function such that y equal to f of g of x, f of g of x is a differentiable function of x, is a differentiable function of x, then dy by dx equal to dy by du into du by dx. ओके, हे आपल्याला प्रूफ करायचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो. एकदम सिंपल प्रूफ आहे, फक्त बोर्डकडे लक्ष द्या. लिहा सोल्यूशन मध्ये लेट डेल्टा x be the small increment, let delta x be the small increment in the value of x, delta x be the small increment in the value of x. क्या खाली next point मध्ये since u is a differentiable function of x, आपल्याला given आहे since u is a differentiable function of x, then delta u be the small increment in the value of u, then delta u be the small increment in the value of u. Okay, now see here carefully. Consider delta y upon delta x equal to, carefully बोर्ड कडे लक्ष द्या, delta y upon delta u into delta u upon delta x. हे बघा delta u get cancel, तर delta y upon delta x राहणार म्हणजे as it is. लेफ्ट हँड आणि राइट हँड साइड काय आपली सेम, याला फक्त मी अशा प्रकारे ऍडजस्टमेंट केलं. डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा u इनटू डेल्टा u अपॉन टेकिंग लिमिट कोणती घेतली मी, डेल्टा x टेंड्स टू 0. सो देयरफॉर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y by delta x, डेल्टा y upon delta x equal to limit delta x tends to 0 delta y upon delta u into limit delta x tends to 0 delta u upon delta x. After that, अरे खूप सिंपल डेरिवेशन आहे, केअरफुली लक्ष द्या. इथं बघा डेल्टा x टेंड्स टू 0 आहे बिकॉज अपॉन मध्ये डेल्टा x आहे.
इथे डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 आहे, अपॉन मध्ये डेल्टा एक्स आहे, इथे अपॉन मध्ये काय आहे डेल्टा यू, आणि मी काय लिहिलं डेल्टा एक्स टेन्स टू 0. याचंच मीनिंग ऍज डेल्टा एक्स टेन्स टू 0 then डेल्टा यू टेन्स टू 0. कारण आपण लिहिलं होतं u इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x, म्हणजेच डेल्टा x टेन्स टू 0 ते डेल्टा u टेन्स टू पण काय राहणार 0. हेन्स लिमिट डेल्टा x टेन्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा u टेन्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा u into limit डेल्टा x टेन्स टू 0 डेल्टा u अपॉन डेल्टा x. याला देऊ आपण इक्वेशन 1. ओके, आता डेल्टा इक्वेशन 1 मध्ये प्रत्येक ठिकाणी काय आहे डेल्टा. एक काम करा, हे नोट करा आधी फास्ट इथपर्यंत. आता विद्यार्थी मित्रांनो, जे आपल्याला विचारलं होतं y इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x होतं प्रॉब्लेम मध्ये, किंवा जे आपल्याला थेरम लिहून दिला होता y इक्वल टू f, पण f म्हणजे काय होता u, आणि g ऑफ x ची पण व्हॅल्यू होती. याचंच मीनिंग इकडे लक्ष द्या. y इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ u, y इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ u and u is a differentiable function of x. लिहा. Now y is a differentiable function of u. Y is a differentiable function of u and u is a differentiable function of x. Equation 1 वरून लिहत आहोत ना, y is a differentiable function of u and u is a differentiable function of x. Hence लक्ष द्या आता. Hence केअरफुली लक्ष द्या सगळ्यांनी. Hence limit delta x tends to 0 delta y upon delta x equal to r dy by dx. Limit delta u tends to 0 delta y by delta u by r dy by du, and limit delta x tends to 0 delta u by delta x r du by dx. Thus equation 1 becomes ही व्हॅल्यू म्हणजे dy by dx equal to dy by du into du by dx. आणि हेच विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला काय करायचं होतं, फिनिश. राइट डाउन our second theorem. Suppose y equal to f of x. Suppose y equal to f of x is a differentiable function of x, is a differentiable function of x on an interval I, and y is 1 1 and y is 1 1 and dy by dx not equal to 0 on I. dy by dx not equal to 0 on I, full stop. Also if f inverse of y, also if
f inverse of y is a differentiable function on f of I, then dy dy of f inverse of y equal to 1 upon f dash of x, or dx by dy equal to 1 upon dy by dx, where dy by dx not equal to 0. ओके, हे आपल्याला मेन प्रूफ करून दाखवायचं आहे. dx अपॉन dy इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx. सिंपल आहे विद्यार्थी मित्रांनो, लक्ष द्या केअरफुली. dx by dy equal to 1 upon dy by dx प्रूफ करून दाखवायचं आहे. इज दॅट क्लियर? यस or no? So y is a differentiable function of x आहे आणि x is a differentiable function of काय आहे? y. सोल्युशन मध्ये लिहा आधी. y is a differentiable function of x y is a differentiable function of x. त्याखाली let delta x be the small increment, let delta x be the small increment in the value of x, and delta y be the small increment in the value of y, and delta y be the small increment in the value of y. ओके, नाउ सी हियर केअरफुली. आता बोर्डकडे एकदम केअरफुली लक्ष द्या. प्रूफ मला हे करून दाखवायचं आहे. आधी आपण डेल्टाच्या टर्म मध्ये सॉल्व्ह करतो आणि जेव्हा त्याला लिमिट अप्लाय करतो तेव्हा आपला कंप्लीट डेरिव्हेटिव्ह फॉर्म होत असते. डेल्टा म्हणजे असते पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह आणि dy म्हणजे डेल्टा y जर असलं त्याला म्हणतो आपण पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह आणि dy म्हणजे असते आपलं ओनली डेरिव्हेटिव्ह. तर आपण आधी डेल्टाच्या टर्म मध्ये सॉल्व्ह करत असतो आणि मग त्याला जेव्हा लिमिट अप्लाय करू तेव्हा ते कंप्लीट डेरिव्हेटिव्हच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होते. सी हियर, कन्सिडर. जे प्रूफ करायचं आहे त्यावरूनच बघा. कन्सिडर ही टर्म इकडे जर आली तर यालाच मी काय लिहू शकतो? डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इंटू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू 1. जे इक्वेशन होतं त्याच इक्वेशनचा यूज करून मी हे कन्सिडरेशन केलं. हे प्रूफ करायचं आहे, हे मी कन्सिडर केलं. या टर्मला फक्त या साइडला आणला इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा. आफ्टर काय सिंपलचा कन्सेप्ट समजला पाहिजे फक्त प्रूफचा. ही टर्म या साइडला जाऊन काय होणार? डिवाइड डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, taking limit delta x tends to 0 on both side. So limit delta x tends to 0, delta x upon delta y equal to 1 upon limit delta x tends to 0, delta y upon delta x. बराबर. पण आपण सांगितलं आहे y is a differentiable function of x.
but y is a differentiable function of x, therefore as डेल्टा x टेंड्स टू 0 म्हणजे डेल्टा y टेंड्स टू पण काय होऊ शकते आपला डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u टेंड्स टू 0 कारण इथे डेल्टा x टेंड्स टू 0 आहे बट अपॉन मध्ये टर्म कोणती आहे डेल्टा y तर आता मी डेल्टा x टेंड्स टू 0 लाच काय लिहू शकतो डेल्टा y टेंड्स टू 0 नाउ लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 delta x upon delta y equal to 1 upon limit delta x tends to 0 delta y upon delta x याला देऊ इक्वेशन 1 आता व्हॅल्यू काढू hence limit delta y tends to 0 delta x upon delta y म्हणजेच काय होणार आहे आता dx upon dy कारण लिमिट भेटली ना त्याला आणि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 म्हणजेच काय होणार सॉरी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x म्हणजेच काय होणार रे dy by dx so at the last thus equation 1 becomes या ठिकाणी कोणती व्हॅल्यू येणार dx अपॉन dy आणि या ठिकाणी कोणती व्हॅल्यू येणार dy by dx फिनिश द थेरम राइट डाउन बस समजून मित्रांनो या व्हॅल्यू फक्त आपण इथे पुट अप करून दाखवू thus equation 1 becomes काय येणार dx upon dy equal to 1 upon dy by dx झाला आपला थेरम प्रूफ राइट डाउन our last theorem if x equal to f of t if x equal to f of t and y equal to g of t if x equal to f of t and y equal to g of t are two differentiable function of parameter t such that y is a differentiable function of x then prove that dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt comma dx by dt not equal to 0 ओके खूप सिंपल थेरम आहे आणि इम्पॉर्टंट थेरम आहे बोर्ड कडे केअरफुली लक्ष द्या आता मला सांगा आतापर्यंत आपण जे पण प्रॉब्लेम घेतले y इज अ डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ x एक फंक्शन हा एकाच फंक्शनला डिफरन्शिएबल होता बट इथे दोन फंक्शन आहेत x and y हा डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ आहे t ओके सो राइट डाउन x and y are differentiable function of t x and y are differentiable function of t जो डिफरन्शिएबल फंक्शन असतो तेच लिमिट घ्या लागत असते नेहमी लक्षात ठेवा आता मी काय सांगितलं तुम्हाला x and y are differentiable function of t त्या खाली let delta t be the small increment in the value of x delta t be the small increment
in the value of x नहीं, in the value of t, sorry, let delta t be the small increment in the value of t. Next point, the delta x and delta y, the delta x and delta y be the small increments, in the value of x and y respectively. डेल्टा एक्स अँड डेल्टा वाय आपण स्मॉल इन्क्रिमेंट घेतलं कोणत्या व्हॅल्यू साठी, एक्स अँड वाय रिस्पेक्टिव्हली. लक्ष द्या, जे आपल्याला प्रूव्ह करायचं असते ना त्याच आपण पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह कन्सिडर करत असतो. जसं dy बाय dx हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे, त्याचं पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह काय होणार, डेल्टा वाय बाय डेल्टा एक्स. लक्ष द्या, कन्सिडर delta y by delta x equal to delta y by delta t upon delta x by delta t. delta x by delta t. आता विद्यार्थी मित्रांनो, मी इथे लिमिट घेणार डेल्टा t टेंड्स टू 0. why delta t tends to 0? because x and y are differentiable function of t. दोन फंक्शन हे कोणाचे डिफरन्शिएबल आहे, t चे. सी हियर केअरफुली, टेकिंग लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड. केअरफुली फक्त बोर्ड कडे लक्ष द्या ना, चांगल्या प्रकारे समजून घ्या. सो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा t limit delta t tends to 0 delta x upon delta t. Okay, since x and y are differentiable function of t, पण x आणि y हा डिफरन्शिएबल फंक्शन ऑफ t आहे, म्हणून मी काय लिहू शकतो, as delta t tends to 0 then delta x tends to 0 and delta y tends to 0. x आणि y हा t चा डिफरन्शिएबल फंक्शन आहे, म्हणून जर डेल्टा t टेंड्स टू 0 असणार तर यालाच मी डेल्टा x टेंड्स टू पण 0 लिहू शकतो, डेल्टा y टेंड्स टू पण 0 लिहू शकतो. आता इथे काय येणार, डेल्टा t टेंड्स टू 0 च्या ठिकाणी काय येणार, डेल्टा x टेंड्स टू 0 बिकॉज डिनॉमिनेटर हा डेल्टा x आहे. देयरफॉर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, या टर्म एज इट इज राहणार. लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा t अपॉन लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t. याला देऊ आपण इक्वेशन 1. जेव्हाही आपण ही कंडिशन यूज करत असतो ना, ऍज वाली जेव्हाही कंडिशन यूज करतो, ऍज म्हणजे जर डेल्टा t टेंड्स टू 0 असणार तर डेल्टा x टेंड्स टू पण 0 असणार आणि डेल्टा y टेंड्स टू पण 0 असणार. असं जेव्हाही आपण तिन्ही डेरिव्हेशन मध्ये लिहिलं तर आपण डिनॉमिनेटरला बघून त्याची लिमिट चेंज करतो. जसं इथं डिनॉमिनेटर डेल्टा x होता, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 होतं, तर याला मी कशामध्ये कन्वर्ट केलं, डेल्टा x टेंड्स टू 0. मग त्याला काय दिलं मी, इक्वेशन 1. आता सगळे आपल्या टर्म्स काय होणार, चेंज. म्हणजे जे पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह आहे ते कंप्लीट डेरिव्हेटिव्ह मध्ये कन्वर्ट होणार आणि तेच आपलं इक्वेशन 1 काय होणार आहे, चेंज. इज दॅट क्लिअर? नाउ सी हियर केअरफुली. हेन्स आता ही वाली व्हॅल्यू बघू आपण आधी. लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y डेल्टा x इक्वल टू होणार विद्यार्थी मित्रांनो dy बाय dx. सेकंड, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा t, ती व्हॅल्यू होणार आपली dy बाय dt.
and limit delta t tends to 0, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t ही व्हॅल्यू होणार आपली dx by dt. Thus equation 1 becomes जे आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt. थेरम विद्यार्थी मित्रांनो तीनच थेरम होते, तीनच्या तीनही थेरम पेपरसाठी चांगल्या प्रकारे करून जा. यापैकी एक थेरम पेपर मध्ये नक्की विचारला जातो. ओके.